کوئی ایسی تعریف نہیں ہے میرے خیال سے کہ خدا جس کو بھیجتے ہیں اس کے لیے کوئی تعریف ہو. وہ لا تعریف ہوتا ہے, یاد رکھیں, اس کی کوئی تعریف نہیں ہے, کیونکہ ہمارے خدا کی کوئی تعریف نہیں ہے, بلکہ وہ لامثال خدا ہے, یاد رکھیں. اس کے لیے کوئی اور دوسری چیز نہیں ہے. بھرپور تالیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر خدا کے خادم پاسٹر وکٹر ندیم کو جو پاکستان سے ہیں, ہم ان کے ویلکم کریں گے تاکہ خدا کے خادم یہاں پر آئیں اور خدا کے کلام کو شیئر کر سکے, دا ورڈ آف گاڈ کو شیئر کر سکے, تاکہ خدا کا جو بھیجا ہوا کلام ہے وہ ہمارے درمیان میں ہو, اس کا بیچ ہمارے درمیان میں ہو, اور خدا جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں جلال پاتا ہے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. تھینک یو جیسس, تھینک یو جیسس. تیری شکر گزاری ہو خداوند تیرے بندہ کے لیے جس کو آج تو نے بھیجا, اور تیرے لوگوں نے خداوند اسے قبول کیا, اسے نہیں بلکہ خداوند تیرے لوگوں نے تیرے کلام کو قبول کیا. ٹیسٹمونیز جاتی رہیں, جلال پاتا رہے, قدرت ظاہر ہو, اور خداوند تو اپنے بندہ کو آج کثرت کے ساتھ اپنے جلال کے لیے, بینک آف تھائیلینڈ کی کلیسیا کے لیے, اردو کلچر فیلوشپ کے لیے استعمال. سو تھینک یو سو مچ. ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں, جب خدا کا خادم کبھی بھی کہیں پہ بھی کون ہے, کہاں کا ہے, کیسا ہے, اس کو سوچے بنا جب ساتھ لگ گیا خدا کا خادم, دل و جان سے عزت کریں اس ورڈ کی جو ان کے منہ میں ہے. ہاللیلویہ. خداوند یسوع المسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ کی آواز بہت کم آئی ہے, شاید آپ سلامتی میں نہیں ہیں. شکریہ, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. میں شکر گزار ہوں خاص طور پہ پادری رفیق صاحب کا, اور بڑے تھوڑے سے وقت میں ان کے ساتھ میری بات چیت ہوئی اور انہوں نے کھلے دل سے مجھے ویلکم کیا. سو میں دل سے ان کا اور آپ سبوں کا شکر گزار ہوں. خاص طور پہ پادری سیمول صاحب, آئی لو دا ورشپ, جس طریقے سے وہ خدا کی پرستش کر رہے تھے, ریئلی امیزنگ. خدا کا روح واقعی کام کر رہا تھا. سو آئے ہم دیکھیں گے خدا کے پاک کلام میں سے اعمال کی کتاب اور اس کا 10واں باب, پہلی 4 آیات ہم دیکھیں گے. جی اگر آپ نے نکال لیا ہے تو میں پڑھوں آپ کے لیے. اعمال کی کتاب اس کا 10واں باب, پہلی آیت سے لے کے 4 آیت مبارکہ تک. کیسریا میں کرنیلیس نام ایک شخص تھا, وہ اس پلٹن کا صوبہ دار تھا جو اطالیانی کہلاتی ہے. وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا, اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا. اس نے تیسرے پہر کے قریب رویا میں صاف صاف دیکھا کہ خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کر کہتا ہے, کرنیلیس. اس نے اس کو غور سے دیکھا اور ڈر کر کہا, خداوند کیا ہے؟ اس نے اسے کہا, تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچی. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو. گجرانوالا پہلوانا دے شہر تو میرا تعلق ہے, لیکن میں اپنے آپ کو روحانی پہلوان سمجھتا ہوں.
اور گجرانوالا کہ یہ سامنے کپل بیٹھا ہوا ہے، اور بھی پادری رفیق صاحب بھی گجرانوالا سے ہیں، اور بھی کچھ لوگ لاہور سے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گلدستہ ہے، یہ ایک مالا ہے جو آپ سبوں نے مل کے سجائی ہے اور خدا کے حضور میں اس مالا کو پہنچایا ہے، اور یہ سب مالا خدا کے گلے میں آپ نے پہنچائی ہے. آپ کی پرستش، آپ کی ورشپ، آپ جو سب مل کے، کوئی کہاں سے، کوئی کہاں سے، کوئی کسی جگہ سے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے. میں گجرانوالا میں ایک بائبل کالج بھی چلا رہا ہوں، اور گاؤں کے ایریا میں میرے 3 چرچ ہیں، شہر کے ایریا میں ایک چرچ ابھی ریسنٹ میں نے شروع کیا ہے تیار کرنا. تو خدا کا شکر ہے، گجرانوالا پاسٹر الائنس، جس میں تقریباً 100 سے زیادہ پاسبان ہیں، اس کا ایک الائنس کا میں چیئرمین ہوں، اور اس کے ساتھ GCL گجرانوالا کرسچن لیڈرشپ، اس کا فاؤنڈر اینڈ پریزیڈنٹ ہوں، جس میں مختلف شعبہ جات سے لوگوں کو اکٹھے اور یونائٹ کرنے کا پیشن اور جذبہ میرے اندر ہوتا ہے. کیونکہ باپ کی سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب اس کے بچے اکٹھے ہوں، جب اس کے بچے. ہم سب دوہر بانی میں کیا کہتے ہیں؟ پہلے الفاظ، پہلے اے ہمارے باپ ہی کہتے ہیں نا، کوئی اے ہمارے ماموں تو نہیں کہتا، چاچو، باپ ہی کہتے ہیں نا سارے. اگر وہ ہم سب کا باپ ہے تو ہم سب کیا ہیں؟ آپس میں بھائی بہن ہیں. باپ کی سب سے خوشی ہوتی ہے کہ ہم اکٹھے ہوں، یونائٹ ہوں. اور آج کا جو ٹاپک مجھے دیا گیا وہ تھا چیریٹی سنڈے، سخاوت، خیرات دینا، شکر گزاری. اور یہاں جو ریفرنس ہم نے دیکھا، اٹلی کی فوج کا ایک صوبے دار تھا، بڑا ہائی رینک پہ جاب کرتا، اور اس کے انڈر کافی زیادہ متحد فوج تھی، سینکڑوں میں، کہ کوئی لشکر جو ہوتا ہے پلٹن، اس میں مور دین 100 جو لوگ ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد جاب ہے، عزت ہے، آنر ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، اور ان ساری خوبیوں کے ساتھ سب سے بڑی خوبی اس کی کیا لکھی ہوئی ہے کہ وہ کیا تھا؟ دیندار تھا. کیا تھا جی؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے دین یہودیت میں اتنا پابند اور مذہب کا پیروکار تھا کہ جیسے مرضی حالات آ جائیں وہ اپنی زندہ خدا سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا. دوسری خوبی کیا تھی جی؟ اور اپنے سارے گھرانے میں خدا سے ڈرتا تھا. میرے ساتھ رہ گیا، خدا سے. پہلی خوبی کیا جی؟ دیندار. دوسری خوبی اپنے سارے گھرانے میں، یہ نہیں کہ کلا آپ ہی سی، وہ دے خاندان دے لوگ، بیوی، بچے، سب خدا سے ڈرتے تھے، خدا کا خوف مانتے تھے. اور خدا کا ڈر اور خوف رکھنے والوں کی برکتیں آپ زبور میں اور مختلف جگہوں پڑھ سکتے ہیں. ڈرنے والوں کی چاروں طرف خدا کے فرشتے حمازن ہوتے ہیں. آگے تیسری خوبی کیا تھی؟ اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا. یہودیوں کو کتنی خیرات دیتا؟ تھوڑی سی؟ بہت خیرات دیتا. بائبل مقدس میں یہودیوں کے لیے جو دینے کا ایک پیمانہ کہہ سکتے ہیں، دینے کا اصول کہہ سکتے ہیں،
وہ ہم ملاکی کی کتاب میں پڑھتے ہیں. تو یہودیوں کے لیے کتنا دینا لازم تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے جی؟ 10واں حصہ. اور یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ 10ویں سے آگے چلا گیا تھا. 10ویں حصے کو اس نے کراس کر دیا تھا. جو ٹائد 10واں حصہ مقرر تھا یہ اس سے آگے چلا گیا تھا. بہت زیادہ خراب. اور لکھا ہر وقت خدا سے کیا کرتا؟ دعا کرتا تھا. اس کی ڈیوٹی بھی، جاب بھی ہے. تو یہ سارے کاموں میں لکھا ہر وقت دعا کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک ایک عمل جو ہے وہ اس کے لیے دعا بن گیا تھا. وہ اپنا ہر کام، ہر ایکشن جو ہے وہ خدا کے ڈر اور خوف میں کرتا کہ اس کا ہر عمل، ہر لمحہ، ہر پل اس کا دعا میں گزرتا تھا. جب ایسی حالت ہو تو کیوں نہ فرشتے آ جائیں آپ کے آس پاس، پوچھیں کیا پرابلم ہے، کیا ضرورت ہے، آپ کی کیا درخواست ہے، منت ہے. اور فرشتہ آیا اور اس نے کیا کہا؟ تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچی. آپ نے جو کچھ دیا، آپ جو خیرات کرتے ہیں وہ خدا کے حضور میں پہنچ چکی ہے. اور تیری دعائیں بھی آسمان کی حدوں کو چھو رہی ہیں. اور تیری دعائیں اور خیرات یادگاری کے لیے خدا کے تخت تک پہنچ چکی ہیں. اور یاد رکھے کچھ شکر گزاریاں آسمان تک نہیں پہنچتی، زمین تک رہ جاتی ہیں. اور یہ ایسی شکر گزاری تھی اور لکھا ہے خدا کے حضور میں پہنچ گئی. سو آج ہم جو بات کریں گے چیریٹی پہ، خیرات پہ کریں گے. تو دینے کے تعلق سے بات کریں گے. پہلی بات ہے کہ ہمیں دینا کیوں چاہیے. آپ دیتے ہیں نا، اور کیا کیا دیتے ہیں. پہلی بات کہ دینا کیوں چاہیے. جی کوئی آپ میں سے میری مدد کر سکے؟ شکریہ. خدا کو خوش کرنے کے لیے. ویری گڈ جی. بلیسنگ کو بانٹیں. زبردست. ہم کیا کیا خدا کو دے سکتے ہیں؟ وقت. ٹھیک ہے. ہاں، اپنا سارا دل، اپنی ساری جان اور عقل. آپ نے بولا ہے ہم دائیں کی دے سکتے ہیں اور وقت دے سکتے ہیں. ویری گڈ. ورشپ کے ذریعے. یس، ویری گڈ. لو. ایک پاکستان میں بڑے کالمسٹ ہیں زاویہ کے نام سے، وہ بڑا مشہور ہے، اشفاق احمد. اس نے کہا ایک چیز آپ کی زندگی میں کثرت سے آئے گی. ایک چیز آپ کی زندگی میں اتنی چوکھی آئے گی آپ امیجن نہیں کر سکتے. اور وہ چیز کیا ہوگی؟ جو آپ دیں گے. اگر آپ کو عزت دیں گے کسی کو تو آپ کو ریٹرن میں عزت ملے گی. اگر آپ پیسہ دیں گے تو آپ کو پیسہ ہی ملے گا. اور اگر آپ محبت کسی کو دیتے ہیں تو آپ کو محبت ہی ملے گی. معافی دیتے ہیں تو آپ بھی معاف کیے جائیں گے. سو یہاں پہ دینے کے تعلق سے ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے دینے کے تعلق سے کیا سکھایا. اور دینے کے تعلق سے سب سے پہلے ہم بزرگ ابراہم کو دیکھتے ہیں کہ اس نے جب وہ جنگ جیت کے آیا
तो उसने मिलके सिदक सालम का जो बादशाह काहिन था उस वक़्त का, उसने अपना 10वां हिस्सा उसको दिया, जो कुछ भी उसके पास था। और देने के ताल्लुक से मैं बताना चाहूंगा, ये मोबाइल किसका है? मोबाइल किसका है? मेरा है जी। ये डायरी किसकी है? मेरी है। मजीद आगे बढ़ते हैं, जहां पे मैं रहता हूं वो घर मेरा है, बीवी बच्चे मेरे हैं, और हम समझते हैं जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ मेरा है। लेकिन ये गलत है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो अपनी मर्जी से एक सांस भी नहीं ले सकता। आई एम नॉट ओनर, ओनरशिप बिलोंग्स टू गॉड। खुदा हर चीज का मालिक है। मैं अपने बीवी बच्चों, ना कुछ मैं अपने लिए कुछ कर सकता हूं। अगर कर सकता है तो खुदा कर सकता है, क्योंकि खुदा ने ही सब कुछ बरकतें, इज्जतें, चीजें हमें दी हैं। बीवी बच्चे, घर, गाड़ी, सब कुछ ये बिलोंग्स टू गॉड, ये खुदा का है। लेकिन खुदा ने हमें मुख्तार मैनेजर बनाया है, और हम जब देते हैं तो इस चीज का इजहार करते हैं कि ये खुदा ने मुझे दिया है। जब देते हैं तो इस चीज का इकरार करते हैं कि ये सब चीजों का मालिक तो खुदा है। और देने का ताल्लुक आपके पैसे से नहीं है, आपके पर्स से नहीं है। देने का ताल्लुक ना आपके पर्स से, बैंक बैलेंस से, देने का ताल्लुक आपके दिल से है। जब यीशु मसीह देख रहे उस बेबे को, हालात, वसाइल उसके पास अच्छे नहीं थे, जो कुछ उसके पास था उसने उस हैकल में, उस थैली में डाल दिया। तो जनाब मसीह अपने शागिर्दों से पूछते हैं कि आज इस जगह पे जो सब से ज्यादा किसी ने दिया है, इस बेवा ने दिया, इस बेबे ने दिया। क्योंकि जो कुछ उसके पास था उसने, क्योंकि उसका दिल खुदा के साथ था। सारपत की बेवा, अगर वहां पे देखते हैं, आखिरी दिन सी, ओही रोटी ना आटा सी, ओह दिन लास्ट डे उनके खाने के लिए बचा था। रोटी सालन जो था, खुदा का खादम एलिया चला गया, उसने कहा बेबे पानी का गिलास मुझे दे दे। उसने कहा ठीक है। उसने कहा अगर रोटी भी दे दे तो मुझे भूख लगी है। उसने कहा मेरे पास सिर्फ रोटी है, मेरे मुंडे ने भी खानी है तो मैं भी खानी है। उस तो बाद ना साढ़े आटे दी मट्टी च आटा है तो ना घ्यो वाले डब्बे च घ्यो होवे। डब्बा भी खाली हो गया, मरचा लून भी खाली हो गए, सारे डब्बे आटे दी मट्टी खाली पे हुए ने। तो खुदा के खादम ममसू ने क्या कहा, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही कर। और उसने ईमान के साथ किया, और उस मुल्क में, क्योंकि काल था, सम टाइम खुदा बड़े बड़े अमीरों के पास नहीं भेजता, क्योंकि देने का तल्लुक मैंने कहा ना अमीरत से है, ना पैसे से, ना आपके बैंक बैलेंस से, क्योंकि देने का तल्लुक आपसे दिल से है। जिनका दिल खुदा के साथ लगा है वो अपना सब कुछ भी दे देते हैं और फिर भी शुक्रगुजारी करते हैं। और उस बेवा ने जब इस ईमान के साथ
खादम को जो कुछ उसने कहा पेश कर दिया, तो उसने कहा जा, जब तक इस मुल्क में काल रहेगा सबके घर में आटा खत्म हो जाएगा, तेल खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ना तो तेरे घर से आटा खत्म होगा, ना तेल की कुप्पी में से तेल खत्म होगा, क्योंकि खुदा अपनी कुदरत से आपके सारे बर्तनों को लबरेज कर देगा। और ऐसा ही हुआ। लिखा है कि जितनी देर 3-3.5 साल उस मुल्क में काल रहा, और वो बेवा, सारपत की बेवा हर रोज ईमान के साथ जाती आटे दी मचीचों। तफसीर ये कहती है कि जब आटे की मट्टी में से वो आटा निकालती, आटा पीछे से खत्म हो जाता था। ये नहीं सी कि इकट्ठा ही आटा को ट्रक को आ गया सी, को बोरियां कट्ठियां आ गई हैं, नेवर। बल्कि जैसे वो आटा लेती और पीछे से खत्म हो जाता, लेकिन दोबारा फिर उसी ईमान के साथ जाती और आटा मौजूद होता था। खुदा हर रोज उसकी जिंदगी में अपनी कुदरत और अपने मौजज़े को दिखाता था। जनाब मसीह की तालीम में से देखते हैं, मैं क्लोज करना चाहूंगा। जब हम देखते हैं करंथस की कलीसिया का दूसरा जो खत है, 9वां बाब 7वीं आयत में लिखा है, आप मेरे साथ देख सकते हैं, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को जी गरीब रखता है, अजीज रखता है, जेड़ा खुशी नल देंदा है। और इसके ऊपर लिखा है 6ठी आयत में, लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। और अच्छा पैमाना क्या करते हैं जी? दाब दाब कर, दब दब के तुम्हारे पल्ले में डालेंगे। शायद आप पाकिस्तान से बिलोंग हो तो वहाँ पे कल्चर, कभी एक वक्त था, बुजुर्ग जानते हैं कि जब वो टोपे पड़ोपियाँ होते थे, किसी एक घर दूसरे बहन किसी से आटा लेने जाती तो वो क्या करते, कहते कि ये दब के देता है कि पोला देता है। तो उसने कहा कि असी दब के देता है, तो फिर लेना भी तो याद रखो, अगर दब के दोगे तो लोगे भी फिर दब के। और मैंने अपने उस्ताद से सीखा, आंदे पुत्र इन्ना को दे दिया करो कि तानू दिल च दर्द होना शुरू हो जाए। और मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। आप सब जानते हैं, अमेरिका की एक रियासत का एक नौजवान रोजी रोटी वास्ते निकल पड़ा, रास्ते में जा रहा है। गाड़ी में पूछा किसी ने, भाई कहाँ जा रहा है? उसने कहा मैं जी रोजी रोटी कमाने के लिए जा रहा हूं। उसने कहा अच्छा, एक बात याद रखना, अगर तू दया की खुदा को देगा तो तू कभी भी गरीब ना रहेगा, तू ब्लेस्ड होगा। उसने इस बात को अपने पल्ले बांध लिया। जब नौकरी उसकी शुरू हुई, उसको $5 मिलते थे, उसने उसमें से भी 10वां हिस्सा देना शुरू कर दिया। उसके बाद उसकी सैलरी बढ़ गई, 10, 20, 30, $100। एक वक्त आया उसके पास इतने पैसे आ गए कि कंपनी ने कहा अगर आप में से कुछ शेयर इसमें डालना चाहे तो शेयर भी इसमें रख सकते हैं कंपनी के अंदर। उसने अपना शेयर कंपनी में डालना शुरू कर दिया, 5%, 10%, और वो खुदा को दया की देता गया। आहर जब कंपनी के 50% शेयर हो गए, कंपनी का अगर तुम सारी कंपनी को खरीदना चाहता तो खरीद ले। उसने सारी कंपनी को खरीद लिया।
जब सारी कंपनी को खरीद लिया तो उसके बाद उसने कहा अब मैं देय की नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा खुदा जो मुझे कहां से लेकर आया और कहां तक लेकर आ चुका है, क्या मैं अभी उसी देय की पे रुका हूं? उसने 20% खुदा को देना शुरू कर दिया। फिर 30%, 40%, यहां तक के 90% वो खुदा को देता और 10% वो खुद रखता, और उसके पास फिर भी इतना पैसा था, इतनी चैरिटी करता था कि उसको पता ही नहीं था मेरे पास कितना पैसा है। आप जी तालियां बजा सकते हैं, खुल के बजाएं, डरने की। प्रेज गॉड, तारीफ करें। ईमान की बात है, उसके पास इतना पैसा हो गया कि उसको पता ही नहीं था। सिर्फ 10% में इतनी बरकत खुदा ने डाल दी। 90% आप सब उसको जानते हैं, उसका नाम क्या है, किसी को पता है? विलियम कॉलगेट। ये पेस्ट ब्रश जो इस्तेमाल करते हैं ना, विलियम कॉलगेट। अब उसके ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, इतना खुदा ने इसको दिया। 2002 से जब मैंने यीशु मसीह को कबूल किया, रावलपिंडी में FG चर्च में पादरी निमत साहब से बपतिस्मा लिया, तो मैंने सीखा कि 10वां हिस्सा देना है। 1500 तनहा, उसका 150 मैंने देना शुरू किया। 2022 में मैंने जब देखा, मैं इसी तरह कलाम सुना रहा था लीडर्स को मल्टीमीडिया पे, तो उसमें खुदा ने मुझसे कहा कि इतने साल हो गए हैं तो दूसरों को सिखाता है कि अच्छा पैमाना दाब दाब के, तो तू अभी वहीं तक रुका हुआ है। और मैंने फिर उसके बाद कहा अब मैं देय की नहीं दूंगा, बल्कि इससे आगे बढ़ना शुरू कर दूंगा। मैंने 15% देना शुरू कर दिया, और खुदा की शुक्रगुजारी है। सम टाइम बहुत मुश्किल होता है। तकरीबन 3 माह पहले मैंने चर्च अभी नया बना रहा था, और उसकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और अखराजात इतने हो गए कि मेरी सैलरी आई, तो सैलरी में से मैंने जो वो 15% देय की निकाली। उसके पास मेरे पास पैसे नहीं। मैंने अपनी वाइफ से कहा अगर हम 10वां हिस्सा दें तो फिर हमारे पास कुछ पैसे बच सकते हैं, लेकिन अगर 15% दें तो हमारे पास कोई पैसे नहीं होंगे। तो बताएं क्या करना है? उसने कहा आपने खुदा से कमिटमेंट की है, लिहाजा हम जैसे मर्जी गुजारा कर लें, आप अपने खुदा के साथ अपने वादा को पूरा करें। और खुदा की शुक्रगुजारी है, जब भी बड़े बड़े टेस्ट आते हैं, इम्तहान आते हैं, खुदा ने कभी तनहा नहीं छोड़ा। जब हम अपना चर्च शुरू करने लगे पिछले साल, जब पानी तूफान आया, सब कुछ वो भीग गया और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, तो मुझे एक मेरे अजीज़ कहते हैं पाजी साहब आपके पास तो इतने पैसे नहीं हैं, कैसे आप ये चर्च भी और घर बनाएंगे? मैंने कहा मुझे एक बात का पता है कि मैं जिस खुदा की वर्शिप करता हूँ उसने आज तक मुझे शर्मिंदा नहीं होने दिया और ना ही तन्हा छोड़ा है। और दूसरी बात, मैंने कहा मेरे साथ और मेरे लिए दुआ करने के लिए हाथ उठे रहते हैं, तो लिहाजा मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। और 100 दिन के अंदर 3 लेंटर और चर्च भी और घर भी 100 दिन के अंदर हमने वहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी कर ली। और ये खुदा की शुक्रगुजारी है थोड़े से अरसे में। अमाल की किताब उसके 20 बाब और 35वीं आयत में जब हम देखते हैं, मैं बिल्कुल एंड पे क्लोज करूंगा। कलीसिया जब बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में थी और देना खुदा को भी बहुत ज़रूरी था, और वहाँ पे अमाल 20 बाब की 35 आयत में हम देखते हैं देना लेने से मुबारक है
اور ایک اور ریفرنس میرے ساتھ دیکھیے گا, میں ذرا جلدی سے اسکپ کر رہا ہوں کیونکہ وقت میرے پاس شارٹ رہ گیا ہے. دوسرا کرنتھیوں 8واں باب اس کی دوسری آیت, کرنتھس کی کلیسیا آٹھواں باب ہے, دوسری آیت. جی دیکھیے گا کہ مصیبت کی بڑی آزمائش میں ان کی بڑی خوشی اور سخت غریبی نے ان کی سخاوت کو حد سے زیادہ کر دیا. حد سے, یہ اسپیشلی یہاں پہ جتنے لوگ ہیں شاید کوئی بڑی پریشانی میں ہے, کسی کے پاس جاب نہیں ہے, کسی کے پاس کوئی کام نہیں ملتا ہوگا, وسائل نہیں ہے, پریشانی میں مصیبت میں ہے. اور کلیسیا جو تھی ان کی حالت بھی ایسی تھی کہ مصیبت کی بڑی آزمائش میں, تنگی تھی, مشکل سے گزارا ہو رہا تھا, لیکن وہ خدا کے ساتھ اتنے کمیٹڈ تھے. ਭੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ खुराक होएगी कि नहीं. और लिखा है उनकी बड़ी खुशी और सख्त गरीबी ने, माड़े हालात में, सख्त गुर्बत की हालत में उन्होंने खुदा को इतना देना शुरू कर दिया कि अपनी सोच ख्यालों से, जैसे मैंने बताया कि इतना दे दिया करें कि आपको दर्द होना शुरू हो जाए कि मैंने इतना खुदा को दे दिया है. सो देना पहली बात है खुदा को होता है, किसी इंसान को नहीं है, क्योंकि देने का तलक जो है वो खुदा के साथ है. आज जो ईमानदार हैं, मैं दो किस्म के लोगों को कहता हूँ, एक उत्तरे वाले थे, एक थल्ले वाले. ऊपर वाले हमेशा वो अपना बीज आसमान के खजाने में जमा करते रहते हैं, और थल्ले वाले वो होंदे ने जेड़ा अपना माल खजाने ज़मीन ते ही जमा करते रहते हैं. और आज हम सोचें, जहाँ तेरा माल है, मेरे साथ रहिएगा, जहाँ तेरा माल है ते जे तुसी दिता ओथे होएगा, माल ओथे जमा कीता जे ते फिर दिल भी तुहाडा ओथे ही लगा होएगा. फिर तुसी कहोगे ऐ खुदावंद जल्दी आ, हम जल्दी जाना चाहते हैं तेरे साथ, हमें लेने के लिए आजा. तो जे दिल इत्थे लगा होएगा, इत्थे माल खजाने जमा कीते होंगे, फिर यही होएगा नहीं 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 हजे नहीं जाना, हजे तो लाइफ नू इंजॉय करना असी इत्थे. सो आए हम सोचें और गौर करें, हाँ असी उत्ते वाले मसीह हाँ कि थले वाले मसीह हाँ. आए हम सब अपनी आंखें बंद करें, सुर को झुकाएंगे और शुक्रगुजारी करेंगे खुदावन की. हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड, तारीफ़ व ज़िंदा खुदा, मैं दिल से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तारीफ़ करता हूँ आज के दिन के लिए, इन प्यारे बहन भाइयों के लिए खुदा, जो वाकई ही देने में अगर कोई कमज़ोर हैं तो खुदा उनके ईमान को बढ़ा कि वो देने में दलेर हो जाएं. इब्तदाई कलीसिया देने में वफादार ईमानदार थी, और खुदा जो देने में दलेर हैं उनके लिए और बरकत चाहता हूँ मैं, और ईमान में बढ़ें और जान देने तक भी वफादार रहने का फजल अता कर. पादरी रफ़ीक साहब और पादरी सैमुअल, सारी वर्शिप टीम और सारे बहन भाइयों के लिए मैं दिल से खुदा आपकी शुक्रगुजारी, बढ़ोतरी और बरकत के लिए हाथ उठाता हूँ, बड़े ईमान से कबूल कर लेता हूँ. आमीन आमीन हालेलुया. खुदा के खादम के